नमस्कार। हाय बच्चों। हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? हम्म आप लोगों को मेरे कक्षा में आने के लिए स्वागत है। मेरा नाम दीपा है। सह शिक्षिका श्री सिद्धरामेश्वर प्रौढ़शाला चिक्जाजूरू ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुक चित्रदुर्ग जिला 577523। बच्चों, आज मैं 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक पाठ करने जा रही हूँ। पाठ करने से पहले हम कुछ अंशों को देखेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति कहां से शुरू होकर कहां तक हमारे भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर है, उनका नाम, कार्यकाल को आप ही देख लीजिए, यहाँ पर दिए गए हैं। 1950 से शुरू होकर कहां तक, तो उनका जन्मदिन भी यहाँ पर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहला राष्ट्रपति थे और बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वराहगार वेंकटगिरी जी भी वहां पर 4 राष्ट्रपति हो गए। तो आगे देख लीजिए बच्चों। फरुखुद्दीन अली अहमद, बीडी जत्ती, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिन्हा, आर वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन। तो यहाँ पर देख लीजिए, के आर नारायणन ने जुलाई 25 1997 में वे राष्ट्रपति बन गए और जुलाई 25 2002 को उनका राष्ट्रपति पदवी से वे चला गए। तो बाद में कौन आए आप बताना है, उसका नाम क्या है। 2002 में राष्ट्रपति कौन बने बच्चों, बोलिए। मालूम है या नहीं? मालूम है ना? हाँ बोलिए। हाँ, क्या बोला आपने? हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, आपने सही बोला। तो आज मैं मेरा बचपन ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಠವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲು इच्छिಸುತ್ತೇನೆ। तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बालिका जीवन के अनुसार दिया हुआ एक पाठ है। तो बच्चों आगे देख लीजिए। अब हम मेरा बचपन पाठ का लेखक परिचय के बारे में जा रहे हैं। मेरा बचपन पाठ का लेखक परिचय है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। अच्छा ठीक है, अब्दुल कलाम का पहले उनका परिचय देख लेंगे। अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15/10/1931 को हुआ। ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಮೇಶ್ವರಮಲ್ಲಿ 15/10/1931 ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಗತ್ತೆ। भारत के वैज्ञानिक क्षेत्र को इनका योगदान अनुपम है। ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ। महान वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम जी 25/7/2002 से 24/7/2007 तक हमारे देश के राष्ट्रपति थे। अब आ गए ना। 2002 में राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। आप मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध है। आप पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, रामानुजम पुरस्कार आदि से सम्मानित है। इनको ये राष्ट्रपति होने के बाद और बाद में ये प्रसिद्ध बन गए और इसे पद्म भूषण भी पुरस्कार मिला है, पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है और भारत रत्न, रामानुजम पुरस्कार आदि से सम्मानित है। आगे देख लीजिए। अग्नि की उड़ान, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया आदि प्रमुख रचना है। ये इनकी रचनाएं हैं। तो बाद में 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हुआ। तो 27 जुलाई 2015 27 जुलाई को इनका मरण हुआ। ये तो अशुभ विचार है इनका, तो और भी रहना था। अच्छा ठीक है, लेखक का परिचय हुआ। अब इनका और भी कुछ परिचय है। इनका जन्म तो 15 अक्टूबर 1931 में हुआ और रामेश्वरम, रामनाथपुरम जिला, ब्रिटिश राज
मौजूदा तमिलनाडु भारत में हुआ इनका जन्म। सो इनका मृत्यु 27 जुलाई 2015, उम्र 83 में, तब उनका जन्म 83 था। शिलोंग मेघालय भारत, यहां पर इनका मरण हुआ। विद्या अर्जन, सो इन्होंने कहा विद्या प्राप्त की सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इनका पेशा, इनका वृत्ति क्या था? प्रोफेसर, लेखक, वैज्ञानिक, एरोस्पेस इंजीनियर भी थे। तो इनका हस्ताक्षर देख लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम के हस्ताक्षर। आपको अगर ज्यादा जानकारी चाहिए सो इनके बारे में, तो आप वेबसाइट abdulkalam.com में जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, आगे देख लीजिए। इनका पाठ करने से पहले, मेरा बचपन पाठ को करने से पहले सो मैं इन शब्दार्थ की ओर जा रही हूँ। तो देख लीजिए, कस्बा, छोटा शहर, चिक्कनगरा, जीवन संगिनी, पत्नी, ಹೆಂಡತಿ, रोजाना, नित्य, प्रतिनित्य, कद, ಖಾಟಿ, ದೇಹ, ಘಟನ್, ದೇಹಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ದೇಹದ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸಮುಚಿತ, योग्य, योग्य रीति से, पुश्तैनी, पैतृक, जो पीढ़ियों से चला आता हो, जो कई ಪೀಳಿಗೆಯೋ ತಕ್ ಚಲಾ ಜಾಯ್, ಅಂದ್ರೆ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ. तो बहुल, बहुत, ಜಾಸ್ತಿ, ಬಹುಪಟ್ನ, ಮುಹಾವರ, ये ಪ್ರಭಾತ್ ಹೋನಾ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಬುನಿಯಾದ್, ನೀವ್, ಅಡಿಪಾಯ, ಬರ್ಸಕ್, ಯಥಾಶಕ್ತಿ, ಕಾಮ್, ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಕಾಮಾನ, ಮುಹಾವರ है ये भी, इस्तेमाल होना, काम में आना, ಬಳಕೆ ಆಗುವುದು, ತಟ್, ಕಿನಾರ, ದಂಡೆ, ರಫ್ತಾರ್, ಗತಿ, ರೀತಿ, ರೇತ್, ಬಾಲು, ಮರಳು, असर, प्रभाव, जुमला, कुल, ಒಟ್ಟಾರೆ, महसूस, जिसका ज्ञान या अनुभव हो, सो ಇದರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಅನುಭವ ಆಗೋದು, टेका, एक कॉन्ट्रैक्ट, नियत समय या धर पर कोई काम या बात करने कराने का इकरार। सो बाद में देख लीजिए, हतप्रभ, निस्तेज, शिथिल, इसका अर्थ है करीबन, लगभग, सुमारू, स्तर, मान, उपलब्धि, प्राप्ति, पಡೆಯುವುದು, दायरा, कार्यक्षेत्र, वृत्त, कार्यक्षेत्र, अक्सर, प्रचाह, अधिकतर, और वितरक, बांटने वाला, ಹಂಚುವವನು, कारोबार, कार्य व्यापार ಮಾಡುವವನು। तो अच्छा बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ हुआ, तो शब्दार्थ जरा देखेंगे तो आपको पाठ को सही ढंग से सीखने के लिए अच्छा रहता है। अच्छा देखिए, आगे जाएंगे तो पाठ करने से पहले पाठ का आशय देखेंगे। ಯಾಕೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓದುಗರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, भारत के राष्ट्रपति कलाम जी का जीवन सादगी का मिसाल था। उनके माता पिता का परिश्रम, आडंबरहीन जीवन सबके लिए आदर्शप्राय है। उनका परिवार अतिथियों की सेवा से संतृप्त था। उनका परिवार धार्मिक एकता को मानता था। बच्चों के चैतन्यशील बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ऐसे आदर्श व्यक्तियों की जीवनी प्रेरणाप्रद है। तो यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रपति कलाम जी बहुत ही साधारण सा रहने वाले व्यक्ति थे और ये मिसाल भी थे। इसे मिसाइल मैन भी बुलाते थे। उनके यानी प्रक्षेपण शास्त्र पुरुष ऐसे नाम से। उनके माता पिता का परिश्रम और ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪರಿಶ್ರಮ, ಆಡಂಬರಹೀನ ಜೀವನ सबके लिए आदर्शप्राय, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ। उनका परिवार अतिथियों की सेवा से संतृप्त था, ಸೊ ಅವರ ಪರಿವಾರ ಅತಿಥಿಗಳ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು। उनका परिवार धार्मिक एकता को मानता था, ಅವರ ಪರಿವಾರ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಏಕತೆಯನ್ನ ನಂಬ್ತಾ ಇತ್ತು।
बच्चों के चैतन्यशील ಮಕ್ಕಳ ಚೈತನ್ಯಶೀಲ ಬಹುಮುಖಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ऐसे आदर्श व्यक्तियों की जीवनी ಪ್ರೇರಣಾಪ್ರದ है ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಬಹಳ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ತಂದುಕೊಡೋದು. समझ में आया पाठ का आशय? अच्छा ठीक है बच्चों, अब हम पाठ की ओर जाएंगे. तो मेरा बचपन, मेरा बचपन ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी है. अउल फकीर जैनुल अब्दीन. इस पाठ के द्वारा छात्र सादगी, धार्मिक सहिष्णुता, मिलजुल कर रहना और किताबें पढ़ने का ಪ್ರಯೋಜನ ಆರಿಕೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪಾ सकते हैं. ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ನೀವುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು, ಧರ್ಮವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗತ್ತೆ, ಇದರ ಪ್ರೇರಣಾ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. अच्छा ठीक है बच्चों, आगे हम जाएंगे. तो मेरा जन्म, पहले मैं एक प्यारा पढ़ लेती हूँ, बाद में पढ़कर अर्थ बताती हूँ. मेरा जन्म मद्रास राज्य अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था. मेरे पिता जैनुलब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे. इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी. मेरी माँ आशियम्मा उनकी आदर्श जीवन सांगनी थी. मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था. तो इसी तरह आप पाठ को पढ़ने से पहले कहां पर विराम चिन्ह है, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, उसे सही ढंग से देखकर आपको अच्छी तरह से, जरा आप घर में रहते जरा जोर से पढ़िए. जोर से पढ़ने से क्या होता है, उन शब्द मालूम हो जाता है. तो अच्छा ठीक है, मैं अब इस पाठ का अर्थ बताते जाती हूँ. मेरा जन्म मद्रास राज्य ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯ, ಅಬ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರಾಮೇಶ್ವರಂ कस्बे में, रामेश्वरम ಅಲ್ಲಿ एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು. मेरे पिता जैनुलब्दीन की कोई बहुत अच्छी वे कोई नहीं शिक्षा नहीं हुई थी. मेरे पिता जैनुलब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜೈನುಲಬ್ದೀನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ರು. और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಉದಾರತೆ, ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇತ್ತಂತೆ. मेरी माँ आशियम्मा, उसका माता का नाम आशियम्मा, उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಆದರ್ಶ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ರು. मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था. ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ತಂದೆಯನ್ನ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. तो आगे देख लेंगे. मैं कई बच्चों में से एक था. ನಾನು ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದೆ. लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कद घाटी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಚ್ಚೋ ಮೇಸೆ ಏಕ ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳು ಇರೋ ತರ ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದೆ. ಲಂಬೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ದ, ಚೌಡೆ ವ ಸುಂದರ ಮಾತಾ ಪಿತಾಕ ಚೋಟಿ ಕದ್ ಕಾಟಿ ಕ ಸಾಧಾರಣ ಸ ದಿಕ್ನೆ ವಾಲ ಬಚ್ಚ. ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಚೋಟಿ ಕದ್
काटी का ಸಾಧಾರಣ ಸ ದಿಕ್ನೆ ವಾಲಾ ಬಚ್ಚಾ. ಸೊ ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಮಗು ನಾನಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು. हम लोग अपने पुस्तैनी घर में रहते थे. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने, पत्थर व ईट से बना पक्का और बड़ा था. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ವಾಲಿ ಗಲಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಸೀದಿ ಇರುವಂತಹ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಮನೆ ಚೂನೆ, ಪತ್ತರ್ ವ ಈಟ್. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಸಿಮೆಂಟು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸೊ ಬಹಳ ಪಕ್ಕ ಅವ್ರ ಬಡಾತ. ಸೊ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಮೇರೆ ಪಿತಾ ಆಡಂಬರಹೀನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಆಡಂಬರಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीजों से ದೂರ रहते. ಸೊ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಡಂಬರಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಐಷ ಆರಾಮ್ ವಾಲಿ ಚೀಸೋನ್ಸೆ ದೂರ रहते. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಐಷ ಆರಾಮ್ ವಾಲಿ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂರೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಇರೋದು, ಸೊ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಇವರು ದೂರ ಇರ್ತಿದ್ರು. पर घर में सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में ಸುಲಭತಾಸೆ ಉಪಲಬ್ಧಿ. ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ವಂತೆ. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆಗೇನು ಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆಗೇನು ಬೇಕು, ವಿದ್ಯೆಗೇನು ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ. वास्तव में मैं कहूंगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೇರಾ ಬಚ್ಪನ್ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಬಹಳ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ और ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬೀತಾ. ಭೌತಿಕ ಏವಂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೋನೋ ಹಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಎರಡೂ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था. ನಾನು ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ माँ के साथ, ये बहुत ही अच्छा सा उत्तर है, ये परीक्षा में भी दिया गया है ज्यादा समय में, इसे जरा देख लीजिए. मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ರಸೋಯಿ ಮೇಸು ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ವೇ ಮೇರೆ ಸಾಮ್ನೆ ಕೇಲೆ ಕಾ ಪತ್ತ ಬಿಚಾತಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತಂದ್ರೆ ಇವರ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಂತೆ. और फिर उस पर ಚಾವಲ್ ಏವಂ ಸುಗಂಧಿತ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಸಾಂಬಾರ್ ಡಾಲ್ತಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಂತಂದ್ರೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಉಸ್ ಪರ್ ಚಾವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ, ಸುಗಂಧಿತ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೊ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಸುಗಂಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಂಬಾರ್, ಸಾತ್ ಮೇ ಗರ್ ಕಾ ಬನಾ ಅಚಾರ್. ಸೊ ಅದು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, और ನಾರಿಯಲ್ ಕಿ ತಾಜಿ ಚಟ್ನಿ ಬಿ ಹೋತಿ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೊ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. तो ऐसा था. तो आगे जाएंगे. तो द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का चित्र देख लीजिए. आगे जाएंगे. प्रतिष्ठित शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है. इसका हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಹಮಾರೆ ಘರ್ ಸೆ 10 ಮಿನಿಟ್ ಕಾ ಪೈದಲ್ ರಾಸ್ತಾ था. ಇವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ 10 ಮಿನಿಟ್ 10 ನಿಮಿಷದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ರೋಡ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಜಿಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮೇ ಹಮ್ ರಹತೆ थे. ಸೊ ಇವರು ಇರುವಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಲ್ ತಾ, ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರಂತೆ. लेकिन वहां कुछ हिंदू परिवार भी थे. सो ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪರಿವಾರದವರು ಕೂಡ ಇದ್ರು. जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ದಂಪತಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी. ಇವರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಮಸ್ಜಿದ್ ಇತ್ತಂತೆ, जहां शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। ಸೊ ಆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ एक बहुत ही पुरानी ಹಳೆ ಮಸೀದಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, जहां शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ತಂದೆಯವರು ಇವರನ್ನ ನಮಾಜ್ ಓದಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ। ये देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कुरान भी पढ़ते थे और उसके साथ भगवत गीता भी रोज पढ़ते थे। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते थे। ರಾಮೇಶ್ವರಂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪೂಜಾರಿ ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಇವರ ತಂದೆಯವರ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ರು। ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾಮಲೋ ಪರ್ ಚರ್ಚಾಯೆ ಕರ್ತೆ ಇರತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो ನಾನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳೋವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ನೋ मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। ಸೊ ಇವರು ನಮಾಜಿನ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಾಜ್ ಯಾಕೆ ಓದ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ। वे कहते जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो। ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ನಮಾಜನ್ನ ಓದ್ತೀಯಲ್ಲ तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, ನೀನು ಶರೀರದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗ್ತೀಯ ನೀನು। जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತಸ್ತು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಪಂಥ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಭೇದ ಭಾವಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या पो पटने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। ಸೊ ಇವರಿಗೆ ನೆನಪಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇವರ ತಂದೆಯವರ ದಿನಚರಿ ಪೋ ಪಟ್ನೆಗೆ ಪೆಹಲೆ, ಸೊ ಪೆಹಲೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ। ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ, ಪೋ ಪಟ್ನೆಗೆ ಪೆಹಲೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸುಬಹ 4 ಬಜೆ, ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಾಜ್ ಪಡ್ನೆಗೆ ಸಾಥ್ ಶುರು ಹೋ ಜಾತಿ ಥಿ। ಸೊ ನಮಾಜ್ ಓದುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತಿತ್ತು। नमाज के बाद वे हमारे नारियल के भाग जाया करते। ಸೊ ನಮಾಜ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಇರ್ತಿತ್ತಂತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ। ಸೊ ಎಷ್ಟು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। ಭಾಗ್ घर से करीब 4 मील दूर था। ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತೋಟ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರ್ತಿತ್ತಂತೆ। करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता। ಸೊ ಭಾಗ್ घर से करीब 4 मील दूर था। ಸೊ ತೋಟ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು। ಕರೀಬ್ ದರ್ಜನ್ ಭರ್ ನಾರಿಯಲ್ ಕಂದೆ ಪರ್ಲಿಯೇ, ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ಎಳನೀರನ್ನ, ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೆ ಅವ್ರು ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಹಿ ಉನ್ಕಾ ನಾಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ, ಅದ್ರ ನಂತರನೇ ಅವ್ರದ್ದು ತಿಂಡಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು। ಮಕ್ಕಳ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ತಿದ್ರು। ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ। तो आगे देख लीजिए, मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी के बातों का अनुसरण करने की कोशिश की। ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ತಂದೆಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ। मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है। ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಅವರ ತಂದೆಯ ಅಡಿಪಾಯ ಏನು, ತಳಹದಿ ಏನು, ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂತೆ। मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है। तो ಅವರ ಏನ್ ಅಡಿಪಾಯ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರಂತೆ। प्रयास किया है कि ऐसे कोई दैव शक्ति जरूर है जो हमें भ्रम, दुख, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है। ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಹೇ ತಥಾ ಸಹಿ ರಾಸ್ತಾ ದಿಕ್ಕಾತೆ। ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ,
ಜರೂರ್ ಹೇ ಜೋ ಹಮೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ದುಃಖದಿಂದ ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಆಗುವಂತ ವಿಷಾದದಿಂದ, ನಮಗೆ ಆಗುವಂತ ಅಸಫಲತೆಯಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತಥಾ ಸಹಿ ರಾಸ್ತಾ ದಿಖಾತಿ ಹೈ, ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಸೊ ನಮಗೆ ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರ್ಸತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, ಸೊ ಇವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹಡಗುಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಉಸ್ ಸಮಯ ಮೇ 4 साल का था, 4 साल ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು 6 ವರ್ಷದವರ ಆಗಿದ್ರಂತೆ. ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी ಸೇತುಕರಾಯಿ भी कहा जाता है. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಡಗನ್ನ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಯರನ್ನ ರಾಮೇಶ್ವರಮಿಂದ ಧನುಷ್ಕೋಡಿ ಅದನ್ನ ಸೇತುಕರಾಯಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ತಕ್ ಲಾನೆ ಲೇ ಜಾನೆ ಕೆ ಕಾಮ್ ಆತಿ ಥಿ, ಸೊ ರಾಮೇಶ್ವರಮಿಂದ ಧನುಷ್ಕೋಡಿ ಅಥವಾ ಸೇತುಕರಾಯಿ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಅನ್ಬೋದು. ಸೇತುಕರಾಯಿ ಅಂತಂದ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂತೆ. कमाती थी एक, तो यहाँ पर देख लीजिए, हाँ इसका चित्र देख लिया तो आगे देख लीजिए. एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास ನೌಕಾಯಿ ಬನಾನೆ ಲಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟೇಕೆದಾರ್ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸಮುದ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन ज़ोहरा के साथ शादी हो गई. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೊ ಇವರ ಬಡಿ ಬೆಹನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಅಕ್ಕ ಝೊಹರಾ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಮದುವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. नौकाओं को आकार लेते हुए गौर से देखता था. ಆ ಹಡಗುಗಳನ್ನ ಆಕಾರ ಲೇತೆ ಹುವೆ, ಆ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಗಾಢವಾಗಿ ಇವರು ನೋಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಪಿತಾಜಿ ಕಾ ಕಾರೋಬಾರ್ ಕಾಫಿ ಅಚ್ಚ ಚಲ್ ರಹಾ ಥಾ. ಸೊ ತಂದೆಯವರ ಕಾರ್ಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಂತೆ. एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया. ಒಂದಿನ 100 ಮೀಲ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಸಮುದ್ರ ಮೇ ತೂಫಾನ್ ಆ ಗಯಾ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಂತೆ. तूफान में सेतुकराय के कुछ लोग और हमारी नावें बह गई. ಸೇತುಕರಾಯಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೇತುಕರಾಯ್ಗೆ ಕುछ लोग ಸೇತುಕರಾಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮತ್ತು ಹಮಾರಿ ನಾವೆ ಸೋನಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಹಡಗು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಉಸಿ ಮೇ ಪಾಮಬಂದ್ ಪುಲ್ ಬಿ ಟೂಟ್ ಗಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಮಬಂದ್ ಎನ್ನುವಂತ ಸೇತುವೆನು ಕೂಡ ತುಂಡಾಯ್ತಂತೆ. और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई. ಸೊ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಂದ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಟ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ದುರ್ಘಟನಾಗ್ರಸ್ತ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸೊ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಹಾಳಾಯ್ತು. ತಬ್ ತಕ್ मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೇವಲ ನಾನು ಸಮುದ್ರದ ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे हतप्रभ कर दिया. ಅದರ ಅಪಾರವಾದಂತ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಬಹಳ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತವಾಯ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮುದ್ರ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿತ್ತು, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಂಪನವನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಮೇರೆ ಅಂತರಂಗ ಮಿತ್ರ ಬನ್ ಗಯೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಂತರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಅಂತರಂಗದ ಮಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರಾಳದ ಮಿತ್ರ ಆಗಿದ್ರಂತೆ. वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे. ಅವರು ಸುಮಾರು ಇವರಿಗಿಂತ 15 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ರಂತೆ. और मुझे आजाद कहकर पुकारा करते थे. ಇವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ದಂತಂದ್ರೆ आजाद ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರಂತೆ. हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ
ಶಾಮ್ಕೋ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೂರ ತನಕ ತಿರುಗಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಹಮ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ವಾಲಿ ಗಲಿ ಸೇ ನಿಕಲ್ತೆ. ಸೊ ಇವರು ಮಸೀದಿಯ ಗಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ರೇತಿಲೆ ತಟ್ ಪರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ರೇತಿಲೆ ದಡದ ಪರ್ ಚಲ್ ಪಡ್ತೆ, ರೇತಿಲೆ ದಡದ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಮೇ ಔರ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಪ್ರಾಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯ ಪರ್ ಬಾತೆ ಕರ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ರಾಮೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಪೂಜಾರಿ ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರಾಸಂಗವಶ್ ಮುಜೆ ಯಹಾ ಬಿ ಉಲ್ಲೇಖ ದೇನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಸೊ ಪ್ರಸಂಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಿ ಪೂರೆ ಇಲಾಖೆ ಮೇ ಸಿರ್ಫ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಹೇತೆ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ರಂತೆ ಜೋ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಮೇ ಲಿಖ್ ಸಕ್ತೆ थे. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು ಇವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತೆ ಇಡೀ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲಿ. मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था. ಸೊ ಇವರ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಜಲಾಲುದ್ದೀನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದಿರೋರು ಯಾರು ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಂತೆ. और ना ही किसी को उसके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲಂತೆ. जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे. ಸೊ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಉಪಲಬ್ಧಿಯೋ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಸೊ ಬತಾತೆ रहते थे ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. तो आगे जाएंगे हम, बताते हैं. वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया. ಅವರೇ ಅಂತೆ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರೇ ಅಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾದ ದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ, ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರಂತೆ. ನಿಕಾಲ್ಕರ್ ನೈ ದುನಿಯಾ ಕಾ ಬೋಧ್ ಕರಾಯ. ಸೊ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇರೆ ಬಾಲ್ಯಕಾಲ್ ಮೇ ಪುಸ್ತಕೆ ಏಕ್ ದುರ್ಲಭ ವಸ್ತು ಕಿ ತರಹ ಹುವಾ ಕರ್ತಿ ಥಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಹಳ ದುರ್ಲಭ ವಸ್ತುವಿನ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇವರು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ತಿದ್ರು. हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR माणिकम का निजी पुस्तकालय था. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಮಾರೆ ಯಹಾ ಸ್ಥಾನೀಯ ಸ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಈ ರೀತಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏಕ್ ಪೂರ್ವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯ ಕಹಿಯೆ. ಸೊ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ STR ಮಾಣಿಕಂ ಕಾ ನಿಜಿ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ ಇತ್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ STR ಮಾಣಿಕಂ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ ಇತ್ತು. उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था. ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಸರ್ ಉಸ್ಕೆ ಘರ್ ಸೆ ಪಡ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ, ಸೊ ಅವರ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಓದ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದಿ ಸೊ ಹಲವಾರು ವಿಷಯವನ್ನ ಪಡೀರಿ ಅಂತಾನೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अच्छा ठीक है, अब हम आगे जाएंगे. सो दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह मेरे चचेरे भाई शमशुद्दीन थे. ಸೊ ಮೊದಲದಾಗಿ ಇವರು ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಅವರ ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದು ವಹ ಮೇರೆ ಚಚೇರೆ ಭಾಯಿ ಈ ಶಮಶುದ್ದೀನ್ थे. उनके चचेरे भाई शमशुद्दीन थे. वहाँ रामेश्वरम में अकबर के एकमात्र पिता रखते. ಸೊ ಇವರು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ
ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಹಂಚುವಂತಹ ಏಕಮಾತ್ರ ವಿತರಕತೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬರೇ ಅಂತೆ ಇಡೀ ರಾಮೇಶ್ವರಮಲ್ಲಿ ಇವರೊಬ್ಬರೇ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे. ಸೊ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಟ್ರೈನ್ से पहुंचते थे. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. जो पामबन से आती थी. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು ರಾಮೇಶ್ವರಂಗೆ? पामबन ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು. इस अखबार एजेंसी को अकेले शमशुद्दीन ही चलाते थे. ಕೇವಲ ಈ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದು ಕೇವಲ शमशुद्दीन और मात्र. रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी. ಏನಂದ್ರೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 1000 प्रतिಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಿತ್ತಂತೆ. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शमशुद्दीन दिन अखबारों को ले रहे हैं. यहाँ कुछ लोग पढ़ रहे हैं. तो आगे बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ 3 ಪಕ್ಕ ಗೆಳೆಯರಿದ್ರು. ರಾಮಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಅರವಿಂದನ್ और ಶಿವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವರು 3 ಕೂಡ ಪಕ್ಕ ಗೆಳೆಯರು. ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे. ಈ 3 ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಆಗಿದ್ರಂತೆ. रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था. ರಾಮಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮಂದಿರದ ಪೂಜಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಮಗ, ಪೂಜಾರಿ ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಮಗ ರಾಮಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಅವರ ಮಗನ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹಿತ್ವ ಇತ್ತು. अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया. ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಾಮಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ तो रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़ी पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था. अलग अलग धर्म, पालन पोषण, ಅವ್ರದೇ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ, ನಮ್ದೇ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ, ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ, पढ़ाई लिखाई ಓದುವುದು ಬರೆಯೋದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ हमसे किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ವಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶಾಕಾಹಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. इंತಹ महान व्यक्ति ಬಗ್ಗೆ सब लोग जान चुके हैं. तो अब शायद इसका पाठ समझ में आया होगा. तो अच्छा ठीक है, आगे जाएंगे. इनको बच्चे बहुत अच्छे लगते थे. देखिए, तो अच्छा ठीक है, अब हम इनके अभ्यास की ओर जाएंगे. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. तो अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? अब्दुल कलाम जी का जन्म ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. तो यहाँ पर आइए, अब्दुल कलाम जी का जन्म मद्रास ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡು राज्य के रामेश्वरम कस्बे में हुआ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಸ್ಬೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು. अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? ಅಂದ್ರೆ ಈ सब एक वाक्य में उत्तर लिखिए. ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. अब्दुल कलाम जी बचपन में अपने पुस्तैनी घर में रहते थे. ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮನೆ, ಹಳ್ಳಿಯ ಮನೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಮನೆ, ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. आगे आइए, अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಲಭ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತ ವಸ್ತು ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು? अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु ಕಿತಾಬೆ ದುರ್ಲಭ ವಸ್ತು. ಪುಸ್ತಕ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತ ವಸ್ತು ಆಗಿತ್ತಂತೆ.
ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು. ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪಾಠದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ. तो आगे ಜೈನುಲ್ ಅಬ್ದೀನ್ ನೆ ಕೌನ್ ಸಾ ಕಾಮ್ ಶುರು ಕಿಯಾ. ಸೊ ಜೈನುಲ್ ಅಬ್ದೀನ್ ಅವರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಜೈನುಲ್ ಅಬ್ದೀನ್ ನೆ ಲಕಡಿ ಕೆ ನಾವ್ ಬನಾನೆ ಕಾ ಕಾಮ್ ಶುರು ಕಿಯಾ. ಜೈನುಲ್ ಅಬ್ದೀನ್ ಅವರು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಡಗುಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? तो यहाँ पर आइए, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई ಏನಂತಂದ್ರೆ चचेरे भाई कौन थे? शमशुद्दीन थे. अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई शमशुद्दीन थे. तो आगे आइए देख लेंगे. हाँ, अब्दुल कलाम का ये 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए है. अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीतने के कारण लिखे. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ का बचपन बड़ी ही ನಿಶ್ಚಿಂತತಾ ತಥಾ ಸಾದಗಿ ಮೇ ಗುಜರಾ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಳಿತು. क्योंकि उनके पिताजी एक आडंबरहीन व्यक्ति थे. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಬಹಳ ಆಡಂಬರಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ರು. ಯಾವ್ದು ಆಡಂಬರಹೀನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಈಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಆಡಂಬರವಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆಡಂಬರಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೆ. ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಜಾಗ ಬೇಕು, ಸಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. परंतु घर में सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में उपलब्ध. ಆದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಂತೆ. ಉಪಲಬ್ಧತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಐಷಾರಾಮ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಓದೋ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓದಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನಂತರ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆಸೆ ಪಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಆಡಂಬರವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. आगे देख लीजिए, आशियम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी. ಆಶಿಯಮ್ಮ ಅವರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. अब्दुल कलाम जी की माता आशियम्मा जी केले के पत्ते पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती थी. साथ में घर का बना अचार भी होता था और नारियल की ताजी चटनी भी होती थी. सो यहाँ पर नहीं, आपको सोच कर लिखना है, इसलिए ऐसे ही है. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸುಗಂಧಿತ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಸಾಂಬಾರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ತಾಜಿ ಚಟ್ನಿ, ನಾರಿಯಲ್ಕಿ ತಾಜಿ ಚಟ್ನಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಚಟ್ನಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗಿದೆ ಹಿಂಗೆ. तीसरा प्रश्न, जैनुल अब्दीन नमाज के बारे में क्या कहते हैं. सो जैनुल अब्दीन ಅವರು ನಮಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, जैनुल अब्दीन नमाज के बारे में अब्दुल कलाम जी को समझाते हुए कहते हैं कि सो जैनुल अब्दीन ಅವರು ನಮಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो ನಾವು ನಮಾಜನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜೈನುಲ್ ಅಬ್ದೀನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ತಂದೆ.
ಸೊ ನಮಾಜ್ ಪಡ್ತೆ हैं तो ನಾವು ನಮಾಜ್ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ हम अपने शरीर से ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं. ನಾವು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗ ಅನಿಸ್ತೀವಿ. जिसमें धन, आयु, जाति तथा धर्म का कोई भेदभाव नहीं रहता. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಣ, ವಯಸ್ಸು, ಜಾತಿ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮದ ಯಾವ ಭೇದ ಭಾವ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अच्छा ठीक है, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, ಜೈನುಲಬ್ದೀನ್ ने कौन सा काम शुरू किया. ಜೈನುಲಬ್ದೀನ್ ಅವರು ಸೊ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜೈನುಲಬ್ದೀನ್ ने स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ मिलकर समुद्र तट के पास लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया. ಸೊ ಜೈನುಲಬ್ದೀನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಅಲ್ಲೇ ठेकेदार ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೊ ಸಮುದ್ರ ತಟಕ್ಕೆ ಪಾಸ್, ಸಮುದ್ರದ ತಟದ ಹತ್ರ ಲಕಡಿ ಕಿ ನೌಕಾಯೆ ಬನಾನೆ ಕಾ ಕಾಮ್ ಶುರು ಕಿಯಾ. ಸೊ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಡಗುಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बहन बड़ी बहन जोहरा के साथ उनका शादी भी करवा दिया. किसका? जलालुद्दीन जी का. अच्छा ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस पाठ को मैं समाप्त कर रही हूँ. शायद आपको ये पाठ समझ में आया होगा, तो इसलिए मैं आप सबको अंत में धन्यवाद बोल रही हूँ. धन्यवाद.